اس سٹی میں آج ایجوکیشن کا ہب بن چکا ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. ہاسٹل ڈالنے ہوں گے, کوچنگ سینٹر چلانے ہوں گے. میں نے کہا نا میرے کارواں ہونا چاہیے تھا اس قوم کو, لیکن ان کے پاس تو کالج بھی نہیں گئی دور دور تک. صحیح ہے, ایک ڈگری کالج لکھنؤ کے بعد جو ہے وہ اگر تلاش کرتے پھر تو شاید جونپور میں آ کے مل جائے گا. ایسے ہی ہے نا, کالجز ہمارے پاس نہیں. اچھا سردار جو ہیں وہ 0.کچھ% ہیں اس ہندوستان کے اندر. جی 1% بھی نہیں ہے جو سکھ قوم ہے, 0. کچھ ہیں. چینی بھی ایسے ہی ہیں, ان کی یونیورسٹیز ہیں, ان کے کالج ہیں, ان کے نرسری اسکول ہیں. دلی میں آ جائیے, اور دہلی جیسے کیپٹل کے اندر ہمارے پاس نہ کوئی قاعدے کا نرسری اسکول ہے, اور نہ کوئی جو ہے کالج ہے, اور نہ کوئی یونیورسٹی ہے. جی, اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. تو ائمہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ہماری قوم کو ہوا کیا. صحیح, صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. آج اس ہندوستان میں سب سے اچھے اسکول کن کے مانے جاتے ہیں؟ جی کرسچینٹی کے, یہی ہے نا. تو کرسچینٹی کے اسکول سب سے اچھے, اس کا مطلب میرے کارواں وہ ہیں علم میں. خود جناب عیسیٰ کا علم کتنا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ. نہیں, کیا حضرت علی علیہ السلام کے برابر علم رکھتے تھے؟ کیا ائمہ ہمارے ائمہ کے برابر علم رکھتے تھے؟ کیا کوئی علمی خدمات ہیں جناب عیسیٰ کی؟ کوئی علمی خدمات ہیں جناب عیسیٰ کی؟ جی, نبی تھے, اولی العزم نبی تھے, صاحب شریعت تھے, اپنی جگہ محترم معظم سب کچھ. صحیح نا, ان پہ ایمان لانا ہمارے لیے واجب. صحیح ہے, لیکن عزیزان گرامی علم کے میدان میں باقی انبیاء کا اہل بیت کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں. یا ہے کوئی مقابلہ؟ آل محمد کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں. صحیح نا, تو ان کے جو علم کے میدان میں جنہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, اس قوم نے ان کے نام پہ پوری دنیا میں اسکول قائم کر دیے, کالج قائم کر دیے, یونیورسٹیز بنا دی. اور جن کے امام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جو خطبے پڑھے تھے منبر پہ, وہ آج بھی نہج البلاغہ کی شکل میں اس قوم کے سامنے موجود ہیں. 1400 سال پہلے کی مجلسیں وہ ریکارڈ ہو کر کے ہمارے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ امام کے نام پہ؟ ایک سوال ہے, یہ کتنے کالج بنائے, کتنی یونیورسٹیز بنی, کتنے نرسری اسکول بنے, یہ سب چیزیں ہیں سوچنے کی. تو عزیزان گرامی, یہ خمس اگر نکالنا ہم شروع کر دینا, جتنے بھی حضرات یہاں ہیں, دیکھیں زکوٰۃ تو کسی پہ واجب ہوگی, کسی پہ نہیں ہوگی. زکوٰۃ تو بہت سے افراد پہ واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ غلہ ہو تو 8 کنٹل 47 کلو ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی. گائے اگر کسی کے پاس ہو تو 30 ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی. بکریاں 40 ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی. ہے نا, اونٹ 5 ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی. تو چلیے زکوٰۃ تو کسی پہ واجب نہیں ہے نا. کھیتی باڑی نہ رہی, زراعت نہ رہی, اب تو لوگ جو ہے وہ جاب میں اور بزنس میں چلے گئے. صحیح ہے, تو زکوٰۃ تو چلیے کسی پہ واجب ہے, کسی پہ نہیں ہے. لیکن خمس کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے. اور ہمارے خمس کے لیے کوئی ایک فرد بھی یہاں نہیں کہہ سکتا کہ خمس میرے اوپر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اگر سال کے تمام اخراجات کرنے کے بعد 25 پیسے بچے, بچا تو ہوگا کچھ تو بچا ہوگا. 1 روپیہ بچا تو 1 روپے میں 20 پیسے آپ کے اوپر خمس کے واجب ہے. اب واجب ہے, چاہے وہ 1 کروڑ کا ہو یا 20 پیسے کا ہو. بھئی واجب تو واجب ہے نا. اگر کسی نے 1 کروڑ نہ نکالا تب بھی گناہگار, اور کسی نے 20 پیسے نہ نکالے, 20 ہی پیسے تھے واجب اس کے اوپر, تو وہ بھی گناہگار. تو اگر ہم میں سے ہر ایک حق اہل بیت کو اپنے مال میں سے نکال دے تو قوم کے غریبوں کے لیے, قوم کے ان لوگوں کے لیے کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, ان کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ کا واجب ادا ہو جائے گا اور قوم کے بچے جو ہے وہ ترقی کریں گے. صلاۃ پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزیزان گرامی, ابھی بس مدرسوں تک ہمارا ذہن بنا ہوا, مدرسے, مکاتب, صحیح ہے, اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی طرف کوئی مدد کرنے کا کسی کا ذہن نہیں ہے. جس سے بھی کہو تو یہ پوچھتا مولانا کہ یتیم خانہ چلا رہے ہیں آپ. میں 5 سال سے سن رہا ہوں مومنین کی گفتگو, مولانا آپ یتیم خانہ چلا رہے ہیں. جیسے کہو نہیں یتیم خانہ نہیں, ہائر ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں مولانا کچھ پیسہ تھا یتیم خانے میں دینا.
हम उनसे कहते हैं अच्छी बात है, यतीम खाना भी चल रहा, वहां जाके दे आइए। क्यों? उनको समझ में आता कि यतीम ही की मदद जो है वो जन्नत तक पहुंचाएगी, बाकी किसी की मदद जन्नत तक नहीं पहुंचाएगी। सर सैयद अहमद साहब को जब कुफ्र के फतवे दिए गए थे, ये जो AMU है, सही है ना, इसको जब इब्तिदा की थी तो कुफ्र के फतवे आए थे उलमा की तरफ से, दोनों तरफ के उलमा की तरफ से कुफ्र के फतवे। ये मगरबी तमद्दुन लेके आ रहा, ये मगरबी तहजीब लेके आ रहा, ये है वो है, दुनिया भर के कुफ्र के फतवे आ गए। तो उस वक्त उन्होंने एक मकाला लिखा था, उस मकाले में उन्होंने ये लिखा कि अय्याशी दो तरह की होती जी, अय्याशी दो तरह की होती, एक मादी अय्याशी, एक ज़हनी अय्याशी। जिन्हें मादी अय्याशी करना होती है वो यूरोप चले जाते थे उस जमाने में, क्योंकि अय्याशी का अड्डे हिंदुस्तान में नहीं थे, यूरोप में थे सब, सही है। तो वहां चले जाते थे, वहां पैसा खर्च करते थे, अय्याशी करके घर को आ जाते थे। तो ये थी नगद अय्याशी, सही है ना, ये थी नगद अय्याशी। वो कहते हैं उधार अय्याशी, ज़हनी अय्याशी, वो क्या है कि ये एक मस्जिद पहले से बनी हुई है, उसके बाजू में एक और बनवा दो, जन्नत मिलेगी, सही है ना। तो ये कौन सी अय्याशी? ये ज़हनी अय्याशी। एक इमाम बाहर का पहले से बना हुआ, उसके बाजू में एक मैं बनवा दूं तो मुझे मौला जन्नत देंगे। तो भैया याद रखिए, इस्लाम में किसी चीज किसी काम के करने पे अजर सवाब नहीं, जरूरत के तहत जो काम है उसके करने पे अजर सवाब। सलाम है मोहम्मद, बगैर जरूरत के काम पे कोई अजर सवाब नहीं है। एक इमाम बाहर का बना हुआ था, एक साहब अमेरिका चले गए, बेटा अमेरिका चला गया, अमेरिका से कुछ उसने दौलत इकट्ठी करी। अब उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि इमाम बाड़ा उस इमाम बाड़े के मुकाबले में बनाना। उसने बना दिया आकर के, फायदा क्या हुआ उस इमाम बाड़े के बनाने का? कौम दो हिस्सों में बट गई, तफक्का हो गया, इख्तिलाफ होने लगा। तुम अपनी मजलिस पहले खत्म किया करो, वो कह रहे तुम पहले खत्म कर लो, तुम बाद में कर लो, लड़ाई हो गई। अब वो यहाँ नहीं आते, वो वहां नहीं जाते, ठीक। तो इमाम बाड़ा बना के फायदा क्या हुआ जी आपको? कितना अच्छा होता कि आप अमेरिका तक चले गए थे, पैसा इकट्ठा कर लिया था, एक स्कूल कायम करते उस इमाम बारगा के बाजू में जी, एक स्कूल खोलते उस इमाम बारगा के बाजू में जी, ताकि उस स्कूल से अच्छे सामईन इस इमाम बारगा को मिल पाते। सलाम है मोहम्मद एक स्कूल का कयाम करते, लेकिन उस तरफ किसी का रहते क्यों? स्कूल बनाने में ये बताया ही नहीं गया कि जन्नत मिल जाएगी। अगर ये बता दिया जाता कि स्कूल बनाने में जन्नत मिल जाएगी तो शायद स्कूल भी खोलती कौम। तबर्रुक बांटने में जन्नत मिल जाएगी, जब तबर्रुक बांटने मिल जाएगी तो 20 देने पे उतार देगा जी, 20 देगा उतार देगा। और अगर वही 20 देगों का खाना, मैं कहता हूं तूने यहाँ 20 देगा उतार दी, गरीब तो नहीं हो गया 20 देगा उतार के? अच्छा कितने % लोग अज़ादारी पर खर्च कर पाते हैं अपने बजट का? 5%, 2%, 4%, यही होता ना। कोई बहुत ही दिलेर होगा तो 10% खर्च कर देता होगा, 1 करोड़ में 10 लाख, सही है ना। और कोई बहुत ही दिलेर होगा, सही है ना, तो 5%, अच्छा 5% अज़ादारी पे खर्च करके गरीब तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, तो 5% और जो है वो कौम के मसाइल पे खर्च कर दे, गुर्बत तो नहीं आ जाएगी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान इकरामी, अब बस बात को पहुंचा रहा हूं, आखिरी बात, और वो सुन लीजिए, जरा गौर से सुन लीजिए, टाइम ज्यादा हो गया शायद, मैं देख रहा हूं आपके चेहरों को। सलात पढ़े मोहम्मद, गौर से इस बात को सुनिएगा। आज जैसे हमारी आजादारी इस हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, एक जमाना था हमारे जुलूस रोड पे आते थे, कोई और जुलूस नहीं था किसी कौम का, क्या था? देखा कभी किसी ने किसी और कौम का जुलूस जो बुजुर्ग हजरात नहीं था? एक हमारे ही मुहर्रम के जुलूस रोड पे आया करते थे। अब हमारी देखा देखी सबके जुलूस रोड पे आ गए। अब तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुलूस, उनका भी निकल रहा, इनका भी निकल रहा, उनका भी निकल रहा। और अब ये सोए बैठे हैं दूसरे लोग जो हमारे साथ हैं, खुदा कहे सोते ही रहे अभी, वरना अगर इन्होंने शुरू कर दिए तो और जो है सलात पढ़े मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान इकरामी हमारे जुलूस आया करते रोड पर। अच्छा अब जब सब दूसरों के भी जुलूस आने लगे तो उनमें बदतमीजियां हो रही या नहीं हो रही? बहुत सी बातें ऐसी कि कहनी नहीं चाहिए, क्या करें इंसान बिल्कुल, लेकिन बदतमीजियां हो रही, बदअखलाकियां हो रही। शराब आम है उनके यहाँ, शराब धार, बल्कि यूं कहो कि शराब पीना एक धार्मिक चीज है, ऐसा ही नहीं जी। अब वो तपस्या के लिए जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हज इबादत है वैसे उनके यहाँ, ठीक है। तो वहाँ भी वो शराब पी रहे हैं क्योंकि उनके धर्म में है, भैया मुझे क्या कह सकते हैं, उनके धर्म में है वो चीज़, सही हो पी रहे हैं। अब जब वो शराब पी रहे हैं तो लोग जो दूसरी कौमों के उनको देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जाहिल कौम, सही है।
पढ़े लिखे लोग जब गुजरते हैं और देखते हैं तो कहते हैं जिहाद करते कुछ नहीं। अच्छा, अब आपका जुलूस निकला 2 महीने के बाद, आपके यहाँ भी गुटखा बीड़ी गुटखा खाए हुए लोग, सही है ना? आपके यहाँ वो गुटखा मुंह में हर नौजवान के वहीं को थूके जा रहा, वहीं मातम करे जा रहा, वहीं थूके जा रहा, वहीं मातम। जी, तो जब उन पे जाहिल होने का हुक्म लगाया था पढ़े लिखे ने, तो तुम्हें जो है पढ़ा लिखा कहेगा? एक सवाल है या नहीं है? तो तुम्हें भी जाहिल ही कहेगा, तुम्हें भी कहेगा ये अनपढ़ लोग हैं, ये देहाती हैं, इन्हें तहजीब व तमद्दुन नहीं है इनके पास, ये यही रोड को खराब कर रहे हैं, सही है ना? तहजीदान ग्रामी हमें भी चेंज तो करना पड़ेगा या नहीं जी? पूरा मातमी दस्ता आप देख लो, और सुनिएगा जरा, पूरा मातमी दस्ता देख लो, जुलूस देख लो, जुलूस में से एक आदमी को पकड़ के बाहर निकालो और बाहर निकाल के पूछो तुमने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की जी? हायर एजुकेशन से ऊपर कोई बताएगा नहीं, मातमी दस्ते के अंदर ज्यादा इंटर जी। कोई डॉक्टर मिला उनके अंदर जो मातम कर रहे थे? कोई इंजीनियर मिला उनके अंदर? कोई बीटेक एमटेक किए हुआ मिला उनके अंदर? नहीं मिला ना। कितना अच्छा होता कि एक डॉक्टर आधा घंटा अलम लेकर के बाजार में खड़ा हो जाता, खाली मातम न करता। सिर्फ अलम लेके खड़ा तो हो सकता था या नहीं? वो इंजीनियर के जिसको 50 आदमी शहर में जानते हैं, ये इंजीनियर हैं, शियों में है या नहीं है ना? अगर वो ताजिया लेके 10 मिनट खड़ा हो जाता, लेकिन वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग दरवाजों से निकलते, दरवाजों के सामने अलम गुजर रहा है, ऐसे किया और हाथ यूं लगाया और वापस घर में आ गया। तो अब वो जो पढ़े लिखे लोग गुजर रहे हैं रोड से, वो कह रहे हैं जैसे दूसरी कौमों में जाहिल लोग कर रहे हैं वैसे यहाँ भी जाहिल लोग कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी जाहिल लोग कर रहे हैं, करने तो छोड़ो परे को। अच्छा, अगर ये डॉक्टर साहब जो 300 मरीज 200 मरीज 50 मरीज ट्रीटमेंट इनका करते हो ये अपने क्लिनिक में, सही है, अगर ये आधा घंटा खड़े हो जाते, उन 50 में 4 देख लेते कि ये आदमी यहाँ खड़ा है, उन 50 में से 4 देख लेते कि ये अलम लेके यहाँ खड़ा था, तो क्लिनिक में जब दूसरे दिन आते तो सवाल जरूर करते, हमने डॉक्टर साहब वहां आपको देखा तो वहां आप क्या कर रहे थे जी? तो जब सवाल का जवाब मिलता तो करबला घर घर तक पहुंच जाती। सवाल के जवाब की शक्ल में करबला घर घर तक पहुंच जाती है, नहीं पहुंच जाती? ये इंजीनियर साहब ये ऑफिस में काम करने वाले, अब ये इमाम बारगाहों तक इस्लाम रह गया, मस्जिदों तक इस्लाम रह गया, इस इस्लाम को ऑफिस में कौन पहुंचाए? मौलवी को तो इजाजत है नहीं किसी ऑफिस में दाखिल होने की, क्या है ये बताइए आप मुझे? भाई किसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई घुसने देगा वहां? नहीं घुसने देगा। तो उन पढ़े लिखों को कौन बताए इस्लाम क्या है? तो कितना अच्छा हो कि अब ये इमाम बाहरगाहों से बाहर निकले हैं, मस्जिदों से हम बाहर निकले, यही बीटेक करने वाले को 3 साल दीनी तालीम दे दें, ये इंजीनियर बनने वाले को 4 साल दीन सिखाएं, सही है। जब ये इंजीनियर बन के निकले अपने ऑफिस में पहुंचे तो अतराफ में बैठे हुए लोगों को बता सके कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये नहीं ये है। तो तबलीग इमाम बाड़ों से बाहर निकलेगी कब? जब ये इंजीनियर बनने वाले इस्लाम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जब ये डॉक्टर बनने वाले इस्लाम, जब सेल्समैन जो है वो बाजार में उतरेंगे और इस्लाम को जानते होंगे, सही है, तब ये दीन आगे बढ़ेगा। सलात पढ़े मोहम्मद। तो ये काम कैसे हो सकता है? इस काम को उलमा और आप मिलकर अंजाम दे सकते हैं। कभी हमने एक हॉस्टल का कयाम किया, 2 घंटा हम दीनी तालीम देंगे, बाकी आप पूरा अपना जो आपका कोर्स है, जो आप डिप्लोमा करने आए, कोर्स करने आए, वो आप कीजिए, सारा दिन आपका फ्री, सही है ना? नमाज जमात पढ़िए रात को, कोई अगर बात गलत हुई है टीचर की तरफ से यूनिवर्सिटी में, इस्लाम के खिलाफ कोई कॉन्सेप्ट दिया गया, उसका सवाल करिए यहाँ के उलमा से, उलमा उसको जो हल करें। गुमराहियां उधर से आए तो उन गुमराहियों को ये उलमा दूर करें, सही है ना? तहजीदान ग्रामी इस तरह से वो दीन भी सीख लेगा 3-4 साल के अंदर और एक अच्छा इंजीनियर होकर के दीनदार इंजीनियर दीनदार डॉक्टर बन के निकलेगा। तो ये काम अब हमें करने की जरूरत है और इस सिलसिले में हम आपसे गुजारिश भी कर रहे हैं, बड़े हिम्मत करके गुजारिश कर रहा हूँ भाई कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें इस वक्त उलमा-ए-किराम के बच्चों की, उलमा की बहुत कॉलें आ रही हैं, लेकिन हमारे पास एक चंदा हम करने नहीं जाते,
صحیح ہے، اپنے دوستوں سے مل جل کر کے ہم کام کر رہے ہیں. اگر یہاں سے کچھ حضرات ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو جن چیزوں کی ضرورت ہے دہلی میں آپ کے سب جاننے پہچاننے والے سب ایک دوسرے کے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ مولانا کے یہاں جا کر کے یہ کام کرا دیجیے، ہمیں پیسہ مت دیجیے. اس وقت ایک فلیٹ کی بہت اہم ضرورت ہے ہمیں، جس میں ہم کم سے کم 15-20 بچے اور رکھ سکیں. صحیح ہے، کرائے کا فلیٹ. صحیح ہے، اس کرائے کے فلیٹ کا کرایہ تقریباً 20,000 ہوتا. اگر کوئی بندے خدا ہو تو میں کرائے پہ لے کر کے اس کرائے جس کا مکان ہوگا اس کا ٹرانسفر نمبر وغیرہ UPI جو بھی آپ چاہیں پے ٹی ایم ان سے رابطے میں رہیے کہ بھائی ہاں یہاں آپ کے یہاں مولانا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پیسہ ان کو دیجیے مجھے نہ دیجیے. صحیح ہے، لیکن خدا کے لیے بیدار تو ہوئیے، جاگیے تو صحیح ہے نا. میں نے ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں کہا تھا کہ قلم کی لکھی ہوئی ایک سطر کو جو ہے نا ساری دنیا مل کے نہیں مٹا سکتی. صحیح نا، نہیں مٹا سکتی، ایک سطر کو نہیں مٹا سکتی. لہذا اب ہماری ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے لوگ بھی بڑی پوسٹوں پہ جیسے پہلے تھے ویسے پہنچیں تاکہ وہاں بیٹھ کر کے قوم کی اور دین کی حفاظت کر سکیں. ورنہ آنے والے وقت میں جو بڑے بڑے ادھیکاری ہوں گے نا ان کے کہنے سے قانون بنے گا، انہیں کے حساب سے سب کچھ ہوگا. اور جب آپ وہاں ہوں گے نہیں، آپ کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا تو اس قانون کو بننے سے روکے گا کون جو اسلام کے خلاف بنے گا. بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام والسلام قوم کی جہالت کی وجہ سے آج یہ جو ہم رو رہے ہیں نا، گریہ کر رہے ہیں، یہ اس قوم کی جہالت کی وجہ سے. اگر اس قوم نے اہل بیت کے حقوق کو سمجھ لیا ہوتا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ فرش عدالت اچھی ہوتی، آل رسول پہ اتنے ظلم نہ ہوتے. جہالت ہی تو تھی. اور کربلا میں جہالت کے منظر دکھاؤں میں آپ کو، مجھے انصاف سے بتاؤ. 72 آدمیوں کے مقابل میں 45,000 کا لشکر تھا کربلا کے میدان میں. کیا ضرورت پڑ گئی پانی بند کرنے کی؟ سوال ہے جی، کیا ضرورت پڑ گئی تھی پانی بند کرنے کی؟ کیا 72 کے مقابلے میں 45,000 کم تھے لڑنے کے لیے؟ لیکن یہ پانی بند کرنا بتا رہا کہ قوم جاہل تھی. اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اور ایک منظر اور یاد دلاؤں آپ کو، تاریخ بشریت میں تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرنا اور اپنے مولا کی مظلومی کو یاد کرنا کہ تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا امام حسین کے ساتھ ہوا. کبھی نہیں ہوا تاریخ بشریت. جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو مد مقابل آنے والے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر ان کے جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھا گیا. ان کے